1550 AM बैंड ਦੇ ਉੱਤੇ प्रोग्राम दिलों की सांझ सुन रहे सारे श्रोतियों का एक बार फिर दिल दियां गहराइयों चो स्वागत है जी। जान है तो जहान है, शरीर तंदुरुस्त है तो लगता सारा संसार जीवन का आनंद मान रहे है। जे किते बीमारियां ने आन जफा मारे है फिर इउं लगता सारा संसार सुता पिया। उसे दे मद्देनजर हर शनिवार नूं बहुत लंबा समा हो गया सेहत संबंधी विशेष गलबात होंदी है, जिहदे विच साडी कम्यूनिटी दियां आला शख्सियतां प्रोग्राम दिलां दी सांझ दे विच आके सेहत संबंधी जागरूक करदियां ने तुहानूं, क्योंकि इस नारे के तहत असी इस संसार का आनंद मान सकीए। जदों बीमारियां ने जप्पान मारे है फिर बस परमात्मा चेते आउंदा नहीं, रब भी चेते नहीं आउंदा। इस करके अज दे प्रोग्राम दिलां दी सांझ दे विच पहले हिस्से दे विच मेरे नाल साडी कम्यूनिटी की बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत डॉक्टर बलदेव सिंह संघेड़ा जिहड़े फैमिली फिजिशियन ने, मैडिकल डायरैक्टर प्राइम केयर जिहड़ा मैडिकल सेंटर बरनवी दे विच है, उहदे एडमिन अर्जेंट केयर सेंटर बरनवी दे विच ते जिहड़ी साइट सी बरनवी दे विच कोविड साइट बनी हुई सी बाउंड्री दे उत्ते, उहदे बकायदा इंचार्ज सी, भावें अज साइट उत्थे नहीं। बड़े लंबे समय तो कम्यूनिटी दे विच विचर रहे ने ते मेरे ख्याल है भी यूबीसी मैडिकल स्कूल तो मैडिकल करके डॉक्टर बनने वाले दूजे दस्तारधारी सिक्स अजकल जिथे प्रैक्टिस कर रहे ने उत्थे मनुखता दी भलाई लई काम करने वाली जिहड़ी साडी लोअर मेनलैंड ब्रिटिश कोलंबिया दे विच सब तो वड्डी एक संस्था है गुरु नानक फ्री किचन, उहदे विच भी गुरु नानक दे सिद्धांत नूं मनदे होए सेवा कर रहे ने। नाल अज मैं उन्हां नूं बेनती कीती है कि पहले हिस्से दे विच खबरसार जिहड़ी तुहाडे नाल सारी साझी करांगे कि खबरां दुनिया भर दे विच किहो जिहियां ने, खास करके कोविड-19 वैक्सीन बारे 24 घंटियां दे विच कल जिहड़ी रिपोर्ट आई है, क्योंकि रिपोर्टां पिछले 2 हफ्तियां तो वधिया नहीं आ रही, माड़ियां आ रही ने। ते अज डॉक्टर बलदेव सिंह उन्हां नाल प्रोग्राम दे विच शामिल करके खुलियां गल्लां करांगे। पहले हिस्से डॉक्टर साहब दिलां दी सांझ दे विच दिल दीयां गहराइयां च स्वागत है जी तुहाडा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहना कि जिहड़ी स्थिति इस वेले बनी हुई है, क्योंकि मौजूदा स्थिति के उत्ते गल करनी बहुत जरूरी है, जिहड़ी कोविड-19 की सिचुएशन है इस वेले थोड़ा जिहा उहनूं बयान करो किवें चल रही है, कि तक असीं पहुंचे हाँ ते की ये आउण वाले किन्ने क नेड़ भविख दे विच इहदी आ जिहड़ी सानूं लग रहा कि असीं इत्थों निजात पा सकांगे। जी जे तो आप दुनिया भर का सिचुएशन देखते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 मिलियन बंदे ਨੂੰ कोविड इन्फेक्शन डॉक्यूमेंट होया हैगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट की गल की हैगी वो मैं जान के तां कीती हैगी कि कई मुल्क हैगे आ जिथे हर इन्फेक्शन ਨੂੰ डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती। ਆਪਾਂ देखा जो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ केस हो रहे थे उदों सिर्फ उम्मीद सी साइंटिस्टां दी कि सिर्फ 10% लोग हैगे जिन्हां दी डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, नहीं तो 90% केसेस घर ही
ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਦ ਅਗੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ BC 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ COVID-19 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ 650-700 ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 350 ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਬੰਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ICU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿੱਦਾਂ CT ਸਕੈਨ, MRI ਸਕੈਨ, ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ 650-700 ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ICU 'ਚ ਲੋਕੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95% ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਨਮੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ 86% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90-92% ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 50% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਐਂਡ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ICU ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ 100% ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਦੈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਫਲੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। RSV ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕੋਲਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, RSV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ COVID-19 ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਜਾਓ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ COVID-19 ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਲਵਾਓ ਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲਵਾਓ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇ BC ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 89.4% ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 84% ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 84% ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 5, 6, 7 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਪਾਂ 95% ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਮੌਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਏਸਿਮਪਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 90-95% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ 70% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 30% ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਵੱਧਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੌਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਟੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ 30% ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ। ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਾਰਟ ਟਿਕਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਸੋ ਕੱਲ US ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
COVID-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫਲੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੂ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ KRPI 1550 ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਗਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਕਿੰਗਸਵੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ, ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ COVID-19 ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ KRPA 1550 AM ਬੈਂਡ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਗੇੜਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਗੇ ਡਾਕਟਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 844 247 1550। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਗੇ ਅਲਫਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਗੈਮਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 6% ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਸਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਤਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100% ਉਹ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਆਪਾਂ BC ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 15% ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, then ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਜ਼ ਸਪਰੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ 4 ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈਏ। ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੋਚੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਅੱਗ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 15% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15% ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ, 15% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ 20% ਲੋਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ BC ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਆ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 20% 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ
1 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਣ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਲਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ontario ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ontario ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 400 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਹੜੇ 87,000 39 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਜ਼ਿਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ontario ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ BC 'ਚ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ontario ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ontario ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ontario 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ BC 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ontario 'ਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਐਂਡ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਕੇਸਿਸ BC ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਿਨ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸੂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨਸੋਸ਼ਲ ਹੋਈਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੇਫਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਐਂਡ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਨਰੇਬਲ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਚਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਈਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ? ਸ਼ੋਰ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ 18442471550। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈਬਸ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MSP ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਹੈਗੀਆਂ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਸਾਈਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈਡ ਦੀ, ਜਵਾੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਨਰਵ ਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ। ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਨ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਵਾਓ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਰਵ ਪੇਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈਏ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ COPD ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਕਲੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ UV ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ।
मैं बेनती करा सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ कि 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ने इस मुद्दे के उत्ते फिर थोड़ी जी गलबात करनी है गुरु नानक फ्री किचन बाबत 184424715550 1844244550 वापस आए ब्रेक तो बाद गलबात थोड़े नाल जारी रखा क्योंकि डॉक्टर साहब दी अगे अपॉइंटमेंट्स ने थोड़ा कोविड-19 संबंधी कोई भी सवाल है किसी का भी डॉक्टर साहब का जवाब दे सकते हैं 184424471550 नाल ही बेनती है कि मैसेज करने की बजाय तुसीं कॉल कर लियो डॉक्टर साहब जिहड़ा सुनेहा पहला तुहानूं पुछिया सी कि कोविड-19 दे वैक्सीनेशन बाबत लगी हुई है एक बार पहला कहते सवाल आया सी वीर मनजीत सिंह उन्हां दा कि पहला एक बार हो चुका है कि वैक्सीनेशन होने तो बाद दोबारा हो सकता है हाँ जी सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕਾਊਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕਾਊਂਟ ਘਟਣਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈਗਾ ਰੂਮਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਲਥੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 3rd ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਹੀਨੇ 2nd ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3ਜਾ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 3ਜੇ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 96% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 3ਜਾ ਡੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਗੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕਾਊਂਟ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏਜ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ
ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 95% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਟਾਫ ਹੁਣ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਦਿਨ ਸਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਲੋਬਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਬੈਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸਿਕ ਟਾਈਮ ਪੇਡ ਸਿਕ ਟਾਈਮ ਹਰ ਐਮਪਲੋਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 1-2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 50-60 ਸਟਾਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ਾਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲਵਾਉਣਾ ਗੋਡਿਆ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਗੋਡਿਆ? ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ 2 ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਫਲੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਊ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੁਣੇ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜੀ।
ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗੁੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 2 ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਵਾਈਏ ਜਾਂ 2 ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਲਵਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ BMW ਬਾਈ ਕਰਨੀ। ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ 2% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਐਡੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਗਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਵਰ 100% ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਲੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਏ ਐਂਡ ਕੇਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਫਲੂ ਤੋਂ ਵੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ 2 ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਓ। ਐਂਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੱਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਲਨਰੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਲੂਜ਼ੋਨ HD ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਫਲੂਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਲੂਜ਼ੋਨ ਸਿੰਗਲ ਡੋਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋ ਸਪਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਐਂਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੈਂਡਵਿਚ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ